कोविड-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਤੜਾ, डिप्टी कमिश्नर हुशियारपुर मैडम अपनीत रियात ते SSP नवजोत सिंह माल नाल गल की गई। की कहा उन्होंने इस संबंधी, आओ देखते हैं BBC पंजाब ते। ये कोरोना जो कोविड-19 है काफ़ी प्रकोप बढ़ रहा है यहाँ पे, तो पूरी दुनिया में ही है, अभी पंजाब में ज़्यादा। सिविल प्रशासन की ओर से डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में कौन से प्रयत्न किए जा रहे हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड-19 का एक जो सेकेंड वेव है, जो हमने पहले एंटिसिपेट किया था कि शायद विंटर्स में दिसंबर के आसपास आएगा, वो सेकेंड वेव अब देखने को मिल रहा है, जिसमें जो केसेस हैं वो राइज़ कर रहे हैं। होशियारपुर में भी हमने देखा है कि केसेस राइज़ किए हैं, डेथ का जो फिगर है वो भी बढ़ा है। लेकिन जो प्रशासन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस है, इनकी तरफ से पूरी सतर्कता से इसको टैकल करने के लिए काम किया जा रहा है। अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें 75 बेड्स हैं, जो कि बढ़ा के अभी 100 बेड्स किए जा रहे हैं, उसकी तैयारी पूरी चल रही है। इसके अलावा हमारा जो दसूआ है, हाटा बडला है, इनमें भी जो लेवल 2 बेड्स हैं वो पूरी तरह से तैयार कर दिए गए हैं। ऑलरेडी पेशेंट्स भी जो हैं वहाँ पे ट्रीट किए जा रहे हैं। अभी संडे को जो एक हेल्थ एक्सपर्ट्स की टीम विज़िट करके गई है, उन्होंने भी सेटिस्फेक्शन जताई है कि जितना मैक्सिमम L2 लेवल का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है वो यहाँ पे हो रहा है। और भी कुछ उन्होंने सजेशंस दिए हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम और भी जो हमारा सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर है उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो है पुलिस की तरफ से भी और हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स की तरफ से चलान ड्राइव चल रही है। लेकिन उसमें मैं यही सबसे अपील करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि चलान अपनी जगह पे होते रहते हैं, लेकिन लोगों को खुद एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए जो कोविड की प्रिकॉशंस हैं, जैसे मास्क है या क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाना या कोई क्राउडेड इवेंट्स ना ऑर्गेनाइज कराना, वो पालना ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जितना हम कोविड को खुद अपना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करके उससे बचा पाएंगे, वही सबसे बड़ी हमारी जीत होगी। इसलिए हम कोशिश करें कि हम जब भी बाहर जाएं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क तो मैंडेटरी हमेशा पहन के रखें। थर्ड जो हम कर रहे हैं वो है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। होशियारपुर मेरे को खुशी हो रही है बताते हुए कि पंजाब में हाईएस्ट जो वैक्सीनेशन कवरेज है अभी तक की वो होशियारपुर में की गई है। इसको हम और बढ़ा रहे हैं। डेली तकरीबन 8,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेस दी जा रही हैं, जिसको हम बढ़ा के 10,000 12,000 तक लेके जा रहे हैं। इसके लिए हमने अलग अलग जो फील्ड्स ऑफ सोसाइटी है उनके साथ मीटिंग्स की हैं। हमने शॉपकीपर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग की है, ड्राइवर्स, बसेस ड्राइवर्स, इनके साथ मीटिंग की है, और पंचायत पंचेस, ज़िला परिषद मेंबर, सबके साथ मीटिंग करके हमने इनको मोटिवेट किया है वैक्सीनेशन के लिए, और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। हम जल्द ही जो है कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो 45 के अबव एलिजिबल पॉपुलेशन है उनको कवर करके वैक्सीनेट करें, ताकि जो थर्ड वेव अगर कोई भी आती है तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट पहले ही कर चुके हों, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सकें। उन्होंने लैके जोड़ा इस वे कोविड-19 है पूरी दुनिया के प्रभाव वो पंजाब सरकार, पुलिस प्रशासन, सिहत विभाग वालों या जो पुलिस विभाग के मुखी हो, जिले के किहड़े जोड़े प्रयत्न किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने या उपराले या मैडिसिन वगैरह? करोना जिदा कि हुण सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि दोबारा तो रिवाइव हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। मैं सारे ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ अपील करना चाहना, जिदा साडी पंजाब सरकार ने इंस्ट्रक्शंस दित्तियां हुई हैं कि रात 9 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक करफ्यू लगा रहेगा। एक तो असी उस करफ्यू ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ इंश्योर करिए, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟਡ ਆਫਿਸਰਸ, SHOs, मैं खुद ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ इंश्योर करीदा है कि ਲੋਕੀ ਉਸ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕਸ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਮਾਸਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਮਾਸਕਸ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਮਾਸਕਸ ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਕਸ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਾਸਕਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਡੈਟਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੋਇਆ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਮਾਤ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕਸ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਨ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਜਨਰਲ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 7 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੱਕ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਪੋਸੀ, ਪਾਲਦੀ, ਹਾਟਾ ਬਟਲਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਚੱਕੋਵਾਲ, ਮਾਲਪੁਰ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 1700 ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 3000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ ਔਰ CSC ਹਾਟਾ ਬਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਔਰ ਸਟੀਮਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 2 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 80,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਔਰ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਫ ਲੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ, BAMS ਡਾਕਟਰਸ, ASCHO ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਸ, ਆਲ ਦਾ PSC, CSC, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ 2 ਅਰਬਨ PSCs ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਪੁਰ ਹੀਰਾ ਔਰ ਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਕੰਡਕਟਰਸ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਕੇ ਔਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਵਿਆਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਕਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਈਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰੀਬ 6 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਾਂ 2 ਗਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਕੋਹਲ ਬੇਸਡ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। आप सभी को पता ही है कि इस वक्त कोरोना की सैकेंड वेव बड़ी स्ट्रांगली कंट्री और ख़ास तौर पर पंजाब च भी अगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, दोबारा फैलने की कोशिश कर रही है, जिस कारण केस वध भी रहे। इस पक्षों साडा ट्रेनिंग सेंटर PRTC जानकेला काफ़ी सेंसिटिव है और ये इस वक्त 1300 के करीब जो ट्रेनी ने वो अपनी ट्रेनिंग ਵੱਖ-ਵੱਖ कोर्सां लै रहे हैं। असी पिछले 1 साल के दौरान हमेशा मेरी यही कोशिश रही है और मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, खास तौर पर मेरे 2 डॉक्टर्स ने। असी पिछले साल भी बार ट्रेनिंग्स दे असी RT-PCR एंड जोड़ा दूसरा टेस्ट एंटीजन टेस्ट असी वो करते रहे, जिस करके जिहड़े साडे इक्का दुक्का केस कुछ विच आए असीं उन्हें जल्दी आइसोलेट करके वखरे करके क्वारंटाइन करके असीं अपनी ट्रेनिंग जी सीगी जारी रखी। जो समय समय से सरकार दी हिदायतां आईयां कोविड-19 के बारे, कोविड के बारे, असीं वो सारियां लागू कीतियां। मास्क पहनाने, बार हैंड्स नूं सैनिटाइज करना, सारी बिल्डिंगां नूं, सारे कैंपस नूं बार सैनिटाइज करना, टैस्ट करवाने, जिहदे कारण ही असी पिछले तुहानूं जान के बहुत खुशी होएगी कि पिछले कोविड के भरे साल के बावजूद असी अपनी ट्रेनिंग बंद नहीं हो दी और 2 बैच असी ट्रेनिंग से पूरे सक्सैसफुली असी इतों पास आउट किए। जोड़ा एक बैच असी जुलाई किया पास आउट और दूसरा असी इस साल असी फरवरी पास आउट किया है। हुण भी जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ 'ਤੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 523 ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ 243 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਐਤਵਾਰ, ਇਸ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ PRDC ਜਹਾਨ ਖੇਲਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1300 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕਾਫੀ ਸਟਾਫ ਔਰ ਕਾਫੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ADGP ਮਾਨਯੋਗ ADGP HRD ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫਟਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ 260 ਨੰਬਰ ਬੈਚ ਨੂੰ, ਇਹ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ, ਲੋਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਓ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਲਸੋ ਕਿ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਰੋੜਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ,
उन्होंने बहुत तैयारी की है। और जिथे तक अगर असी इस इलाके की गल करिए, दुआबे की गल करिए, हुशियारपुर की गल करिए, जिथे कि इस बार जिहड़ा ज़्यादा है करोना देखने में ज़्यादा मिल रहा है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈਵਲ 2 ਲੈਵਲ 3 ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈ कि अगर सानू इन कोरोना तो बचना है तो सानू जेड़ा रश है ये नहीं बहुता जाना चाहिए। जो हैल्थ डिपार्टमेंट दियां गाइडलाइन ने वो सानू फॉलो करनी चाहिए और दूरी बना के जी जो भी कोविड-19 की गाइडलाइन है वो चलना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि बार बार हाथ धोने, मास्क का पहन के रखना ये बड़ा जरूरी है। और दूसरी गल है कि जिन्ना भी प्रिकॉशन ये तो असी कर लाँगे उन्ना ये तो बचा जा सकता है। जिथे तक तुसी तैयारी की गल की है असी पूरे तैयार हैं, साढ़े कोल किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हुशियारपुर के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर जो असी गल करिए हर जगह साढ़े कोल लेवल 2 तक जिहड़े ने साढ़े कोल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, थोड़े असी बैड लेवल 3 के भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगाए ने। बाकी जिन्ने भी जिहड़े साढ़े कोल पेशेंट ज़्यादा सीरीयस होंदे ने उन्होंने असी अमृतसर मैडिकल कॉलेज या पटियाला जिथे असी रैफर करते हैं तो उत्थे उन्होंने इलाज होंदा है। प्रॉपर साढ़े कोल इंतजाम ने सरकार के कोल और पूरी साड़ी तैयारी है। लेकिन मैं बार बार तुहाडे राही यही बेनती करनी चाहना लोगों को कि इस चीज़ तो बचाव के लिए सब तो बड़ा इलाज जिहड़ा प्रिकॉशन है कि असी अपने आप को इस चीज़ तो बचा के रखिए। अपने बजुर्गों उन्होंने खास करके जिथे ज़्यादा भीड़ वाले एरिए ने या जी जो गाइडलाइन ने कि इन्ने बंदियां तो वध नहीं होने चाहिए, रास्ते में नहीं जाना चाहिए, उन्होंने चीज़ों तो बचा रखना चाहिए। सैकेंड, अगर कोई भी चीज़ की थोड़ी जी भी शक पैंदी है कि तबीयत खराब है तो तुरंत सानू इसका टेस्ट करवाना चाहिए कि अपने आप को अगर उस जो गाइडलाइन ने अपने घर दे विच जे अगर तुहानू लगता है कि तबीयत जिहड़ी है ठीक ज़्यादा नहीं है, साडा जिहड़ा ऑक्सीजन लेवल है वो घट रहा है या सानू कई होर अनेक तरह दी बीमारियां ने तो सानू तुरंत नेड़े दे जिहड़े हस्पताल ने, सिविल हस्पताल ने उन्हां विच जाके अपना चैकअप कराना चाहिए ते दाखिल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब, तुसीं सरकार ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ BBC ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੂਹਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ BBC ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।